کی خشیت سے روتے ہیں. سنیت تمہیں کیا ہو گیا کہ تم شب برات میں بھی جو ہے وہ نہا دھو کر عطر اور خوشبو لگا کر کے گھومتے پھرتے ہو, مغفرت کی دعا نہیں کرتے, اور دعا بھی کی تو ادھر ادھر دیکھ کر اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر. ارے اس بے توجہی سے مانگنے والوں کو تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. بچہ جب تک کہ کھیلتا رہے گا ماں اپنے کام میں لگی رہتی ہے. آپ کو لوگ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں, اللہ دیتا نہیں. میں نے کہا کفر نہ بکا کر, جب اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے تجھے کہہ دیا ادعونی استجب لکم, مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا, تو ماں دودھ کب پلاتی ہے بچے کو؟ ابھی کھیل رہا ہے تو کہتے ہیں بھی برتن دھو لوں, ابھی کھیل رہا ہے تو کہتے ہیں بھی جھاڑو دے دوں, ابھی کھیل رہا ہوں تو شوہر کا کھانا پکا دوں, ابھی کھیل رہا ہے تو ساس کے پیر دبا دوں. میری مائیں اور بہنیں ہی موجود ہے. ماں بولو توجہ دیتی ہے, کھیلتے بچے پر تو ماں بھی توجہ نہیں دیتی, لیکن جب بچہ اتنا گر گڑا کے روتا ہے کہ پورا گھر آنسوؤں کی آواز سے گونج جاتا ہے, تو ماں چولہے پر جلتی ہوئی روٹی چھوڑ کر کے بھاگ کر آتی ہے, او میرا لال, او میرا چاند, او میرا لگتے جگر, بتاؤ ماں کب چولہا چھوڑ کر کے آئی؟ اس وقت جب بچے نے رونا شروع کیا, جب بچے نے گڑ گڑانا شروع کیا. نادان تو ادھر ادھر دیکھ کے خدا سے مانگتا ہے اور کہتا اللہ دیتا نہیں, جبکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم. تو مانگ تو ویسے. ماں بچے کو روتا دیکھنے کے بعد سینے سے لگاتی ہے, تو خدا کی بارگاہ میں جب تم گڑ گڑاؤ گے تو خدا کی رحمت بھی سینے سے لگائے گی. مغفرت مانگنا ہے, شب برات میں اعلان ہوتا ہے او گنہگارو آؤ مغفرت مانگ لو, او مجرمو آؤ بخشش مانگ لو, آج جو مانگو گے دوں گا. اولاد مانگنا والا اولاد مانگ لو, بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگ لو, رشتے مانگنے والوں رشتے مانگ لو, دولت مانگنے والے دولت مانگ لو. اور میرے اللہ کا جو اعلان ہوتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ رو منزل نہیں. امام حسین آنسو بہا کر مغفرت مانگے, مولا علی آنسو بہا کے مغفرت مانگے. اللہ کے رسول پوری پوری رات اتنا روئے کہ آنکھیں سوج جائیں, پیر پہ ورم آ جائے. اور میری قوم شراب پینے کے باوجود, جوا کھیلنے کے باوجود, داڑیاں مڈانے کے باوجود, نمازوں کو ترک کرنے کے باوجود شب برات میں بھی پکوڑے کھاتے پھرے, شب برات میں بھی کھاتی پیتی پھرے. بتاؤ کتنا گڑ گڑاتے ہو اللہ کے یہاں. اے گنواڑا کے مسلمانوں, اللہ کے ولی کی اس عرس کی تقریب میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم, ایک بار میرے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ تو دیکھ. میرا خدا وہ ہے جو مردے میں جان پیدا کر دیتا ہے, جو مردے میں جان پیدا کر. ایک بار مانگ کے تو دے. تو کینسر کا مریض ہے, گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں. تیری بیٹی کو رشتے نہیں آتے, گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں. تجھے اولاد نہیں ہے, گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں. واللہ جب یقین کے ساتھ گڑ گڑاؤ گے تو اللہ اکبر, شب برات میں تو وہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, لیکن دیتا کس کو ہے؟ اگر شرابی مانگے تو بہت ناراض ہوتا ہے, شرابی کو نہیں دیتا. کیوں؟ جب تک وہ توبہ نہ کر لے, کیونکہ شرابیوں سے بہت ناراض ہے. جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا, توبہ نہیں کی, تو گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ, اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھپھی کے ساتھ زنا کیا. شرابیوں بغیر توبہ کے شرابی بخشے نہیں جاتے. ماں باپ کے نافرمان بغیر توبہ کے جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیں گے بخشے نہیں جائیں گے. اسی طرح اللہ اکبر, دلوں میں کینہ رکھنے والے, جن کے دلوں میں لوگوں کے لیے کینہ ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ والو دل صاف کرو. دل میں کینہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دل صاف کر کے ایک بار میرے اللہ سے مانگ کے دیکھو, اللہ دے گا. یہ میں یوں کتاب میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی, یہ میرا تجربہ ہے, تم مانگ کر تو دیکھ. میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں, میں اس کو بطور کرامت بیان نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا سب سے بدترین انسان امین القادری ہے, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں جس دن تڑپ کر مانگا میرے اللہ نے دیا. اور میں تم سے کہتا ہوں تم بھی مانگو, تم
तुम भी मांगो यकीन से। लोग कहते हैं मौलाना हम गुनहगार हैं। मैंने कहा दुआ के लिए गुनहगार और नेकोकार का कोई मैटर ही नहीं है। दुआ के लिए नेक होना शर्त नहीं है, दुआ के लिए अल्लाह पे यकीन होना शर्त है। अगर गुनहगार भी मांगता है ना तो मेरा अल्लाह देता है। अब वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको बताता, रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, बताता, हकीकतन बताता। मांग के देख, मेरे अल्लाह से अगर काफिर भी मांगता है तो मेरा अल्लाह काफिर को भी देता है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, जिसको बात करना है कर ले। मेरा अल्लाह काफिरों को भी, जो काफिरों को देता है वो तुझे नहीं देगा। तू तो अपना ताल्लुक उससे जोड़ करके देख। दूर बैठा है, क्यों दूर बैठा है? गिड़गिड़ा, रो, उसे मना, उसे राजी कर। और मेरी कौम के जवानों सुन लो, ये भी आपसे कह दूं, सबको मनाना मुश्किल है। ये उलमा बैठे, अवाम बैठी हुई है, अगर कोई नाराज हो जाए ना उसको मनाना मुश्किल है। कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी को मनाना आसान है वो मेरा अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है क्योंकि प्यार बहुत करता है अपने बंदों से, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। कोई उसको पुकारता है ना, वो पुकारता है, क्या पुकारता है? तो गुनहगार पुकारता है तो 3 बार कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे जवानों, उलमा की दुआ लो, सैयदों की दुआ लो, वलियों की दुआ लो, लेकिन तुम भी गिड़गिड़ाने की आदत डालो। तुम भी गिड़गिड़ाओ। तुम अपने लिए जितने सोचे दिल से मांग सकते हो, इतने सोचे दिल से कोई तुम्हारे लिए नहीं मांग सकता। मेरे अल्लाह पे यकीन कर। बहुत दूर चले गए, रातों को जिना के मनाजिर तो हो गई तो वो नाराज नहीं होगा। वो गैरत वाला है मेरे भाई। वो नाराज इसलिए नहीं होता कि उसका कुछ बिगड़ता है, वो गैरत वाला इसलिए नाराज होता है। तुम शराब पीते उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गैरत वाला इसलिए नाराज होता है। वो बहुत जल्दी नाराज भी हो जाता है और छोटी छोटी चीज, और जिससे प्यार करता है उससे जल्दी नाराज होता है, और जिससे प्यार नहीं करता उसको ढील देता है। हदीस पाक में आता है अगर किसी को गुनाह करने के बाद दौलत मिल रही है, समझ जाओ अल्लाह इससे नाराज है, बहुत सख्त पकड़ करेगा इसकी। और छोटी चीज पे किसी की पकड़ हो गई तो समझ जाओ कि राजी है, इसलिए जल्दी पकड़ कर ली ताकि जल्दी सुधर जाए। जल्दी से हंटर पड़ता है तो आदमी कहता अल्लाह मेरी तौबा, उसकी बारगाह में खूब तौबा करो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो। वो माफ करेगा, माफ करेगा। उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाओ। कैसे गिड़गिड़ाओ? जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास गिड़गिड़ाता है, उससे ज्यादा गिड़गिड़ाओ। उससे यकीन से मांगो कि मैं मांग रहा हूं तो मुझे वो जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। उसने फकीरों को बादशाह बनाया है, उसने भिखारियों को ताजदार बनाया है, उसने अदना को आला बनाया है, उसने कतरे को समंदर बनाया है, उसने जर्रे को सहरा बनाया है। आओ उसकी चौखट पर, उसकी चौखट पर आओ और मांगो, यकीन से मांगो। शबे बारात तो मांगने की रात है, बहुत जल्दी मान जाता है, लेकिन तरीका क्या है? रियाकारी नहीं करना, दिखावा नहीं करना, ये मुनाफिकत, इससे बहुत नाराज होता है। अकेले में तन्हाई में रो, गिड़गिड़ा, अपने गुनाहों से माफी मांग, 2 आंसुओं की सौगात पेश कर। एक बात आखिरी में कही देता हूं कि वो किस किस को नवाजता है, कैसे नवाजता है, कैसे अता करता है, कैसे अता करता है, कैसे देता है। एक नाम है विलायत की दुनिया में, आपने वली का उन्वान दिया, चलो बात पूरी कर दूं। अगर सुनना चाहते हैं बात करूं पूरी, एक बात कर देता हूं पूरी, ताकि मेरी कौम के जवानों को हौसला मिले। हमें अल्लाह, और ये भी याद रखना, शबे बारात में तो सूरज गुरूब होने के बाद ही कहता है कि मांगो क्या मांगते हो, लेकिन शबे बारात नहीं होती तो हर रात के आखिरी पहर में कहता है कि क्या मांगते हो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने रात के आखिरी हिस्से में मुझे जो नेमतें दी है वो किसी इबादत से मुझे नसीब नहीं हुआ। अगर आदमी जान ले कि रात के आखिरी हिस्से की शान क्या है तो रात के आखिरी हिस्से में हमेशा दुआ करेगा। रात के आखिरी पहर में बहुत मिलता है। कितना भी आदमी पापी हो, कितना भी पापी हो, वो नवाज